रूस विप्लव कारण फलाफलर केतेक प्रश्न उत्तर समस्त परीक्षा पाई उपयोगी पार्ट 4 पिलामाने आज आमे जानिबा रूसिया रे विभिन्न दल गठन एवं अमला मानकर अत्याचार विषय रे। चलंतु आरंभ करबा आजिकार प्रश्न उत्तर। आजिकार प्रथम प्रश्न, रूसिया समाज रे सबुठारु दुख और अवहेलित अवस्था रे केउ माने थिले? एहार उत्तर कृषक और श्रमिक माने, जेउ मानकु प्रोलेतारिएट बा सर्वहरा कुहा जाउथिला। पिला माने रूसियार राजशासन समय रे धनी जमीदार और कलकारखानार मालिक माने बहुत आराम रे रहउथिले, किंतु दिन राति कठिन परिश्रम करुथिबा चासी और मूलिया मानकु उपयुक्त मजूरी किंबा सम्मान मिलु नथिला। समाज रे एही शोषित एवं सबुकिछि हराइथिबा श्रमिक श्रेणी को ही इतिहास रे प्रोलेतारिएट बोली एक स्वतंत्र नाम दिया जाइछि। परवर्ती प्रश्न, रूसियार भूमिहीन कृषक माने केउ दल गठन करथिले एवं केबे? एहार उत्तर 1901 मसीह रे सामाजिक विप्लवी दल बा सोशियल रिवोल्यूशनरी पार्टी। पिला माने रूसियार जेउ चासी मानंक पाखरे निजर जमी बा भूमि नथिला, सेमाने निजर हक पाई एवं जमीदार मानंक ठारू जमी छड़ाई चासी मानंक भितरे बांटिबा पाई 1901 मसीह रे सोशियल रिवोल्यूशनरी पार्टी गठन करथिले। एही दलर मुख्य उद्देश्य थिला कृषक मानंक समस्यार समाधान करिबा। परवर्ती प्रश्न, सामाजिक गणतांत्रिक दल बा सोशियल डेमोक्रेटिक पार्टी केबे गठन होइथिला एवं यह केउ दुईटी भागरे विभक्त हेला? एहार उत्तर 1898 मसीह रे गठन होइथिला एवं 1903 मसीह रे यह मेंशेविक और बोल्शेविक नामक दुईटी दल रे विभक्त हेला। पिला माने रूसियार श्रमिक और कारखाना कर्मचारी पाई 1898 मसीह रे सामाजिक गणतांत्रिक दल बा सोशियल डेमोक्रेटिक पार्टी गठन करा जाइथिला, किंतु किछि वर्ष परे अर्थात 1903 मसीह रे दलर चिंताधारा को नहीं सदस्य मानंक भितरे मतभेद हेला। एही कारणरू दलटी दुई भागरे भांगीगला। प्रथम भागटी हेला बोल्शेविक, जहार अर्थ हेउछि संख्या गरिष्ठ बा अधिक संख्यारे थिबा लोक। एही दलर नेता थिले प्रसिद्ध विप्लवी लेनिन। द्वितीय भागटी हेला मेंशेविक, जहार अर्थ हेउछि संख्यालघु बा कम संख्यारे थिबा लोक। पिला माने परीक्षा रे पचरा जाई बोल्शेविक एवं मेंशेविक रो अर्थ कोन, तेणु एही दुईटी शब्दर अर्थ एवं मसीहा को भलो भावे मने रखिबो। परवर्ती प्रश्न, मेंशेविक दलर नेतृत्व किए नैथिले? एहार उत्तर मार्टव। पिला माने आमे जानिले जे सामाजिक गणतांत्रिक दल भांगिबा परे बोल्शेविक दलर नेतृत्व नैथिले लेनिन, किंतु जेउ द्वितीय दलटी थिला मेंशेविक दल, जहार अर्थ संख्यालघु, तार नेतृत्व प्रथमे जूलियस मार्टव नैथिले एवं परे 1917 मसीहा विप्लव समय रे अलेक्जेंडर केरेन्स्की यार मुख्य नेता साजिथिले। परीक्षा रे एही दुई दलर नेता मानकर ना प्राय पचरा जाय। परवर्ती प्रश्न, बोल्शेविक दलर मुख्य नेता किए थिले? यार उत्तर व्लादिमीर लेनिन। पिला माने आमे पूर्वरु जानिले जे सामाजिक गणतांत्रिक दल भांगिबा परे जेउ संख्या गरिष्ठ दल गठन हेला ताहाकु बोल्शेविक कुहागला। एही बोल्शेविक दलर मुख्य नेता थिले व्लादिमीर लेनिन। परवर्ती प्रश्न, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो केबे प्रकाशित होइथिला? यार उत्तर 1848 मसीह रे कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगेल्स को द्वारा प्रकाशित होइथिला। परवर्ती प्रश्न, लेनिन को प्रकृत नाम कौन थिला
ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଥିଲା ଭ୍ଲାଦିମିର ଇଲିଚ ଉଲ୍ୟାନୋଭ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ 1924 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କେଉଁ ଦେଶର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ? ରୁଷିଆ, ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଟାଲୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ, ଜର୍ମାନୀ। ପିଲାମାନେ, ସମାଜବାଦର ଜନକ କୁହାଯାଉଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିନ୍ତାନାୟକ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଜର୍ମାନୀ ଦେଶର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ବହି ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ରୁଷିଆର ଶ୍ରମିକମାନେ ବିପ୍ଳବ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ରୁଷିଆରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଜର୍ମାନୀର ଲୋକ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୋଲସେଭିକ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଦଳ, କୃଷକ ସଂଘ, ଶ୍ରମିକ ସଂଘ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ, ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଲେନିନ୍, ମାର୍ଟୋଭ, କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ, ଫ୍ରେଡେରିକ୍ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ, କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରୁଷିଆ ବିପ୍ଳବ ପୂର୍ବରୁ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏହାର ଉତ୍ତର ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବୀ ଦଳ 1901। ଏହି ଦଳ ଭୂମିହୀନ କୃଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଜମିଦାର ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ ଜମି ଛଡ଼ାଇ ଆଣି ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିବା। ସାମାଜିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦଳ 1898 ମସିହା। ଏହି ଦଳ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା 1903 ମସିହାରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ମେନ୍ସେଭିକ୍, ଏହି ଦଳର ନେତା ଥିଲେ ମାର୍ଟୋଭ। ସେମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ବୋଲସେଭିକ୍। ଏହି ଦଳର ନେତା ଥିଲେ ଲେନିନ୍। ସେମାନେ ଉଗ୍ରବାଦୀ କିମ୍ବା ଚରମପନ୍ଥୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସାଲିସ୍ ନକରି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଜାର୍ ଶାସନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୋପ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଶେଷରେ ଏହି ବୋଲସେଭିକ୍ ଦଳ ହିଁ ରୁଷ ବିପ୍ଳବକୁ ସଫଳ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରୁଷିଆର ଅମାଲାମାନେ କାହା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଉପର ହାକିମ ବା ରାଜାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, ରୁଷିଆରେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ବହୁତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଓ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା। ଏହି ଅମଲା ବା ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜମାରୁ କାମ କରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜା ଜାର୍ଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ଶାସନକୁ ଟେକି ରଖିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲୁମ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅମଲାମାନଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ କ'ଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ଅମଲାମାନଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ଅରାଜକତା ଏବଂ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଗ ଓ ଅଶାନ୍ତି ଚରମ ସୀମାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ପିଲାମାନେ, ରୁଷିଆର ଅମଲା ବା ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ପୂରାପୂରି ଅଯୋଗ୍ୟ ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝୁନଥିଲେ। ଏହାର ପରିଣାମ ଏହା ହେଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଅଯୋଗ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ଅରାଜକତା ବଢ଼ିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପୂରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇ ଦେଶ ସାରା ବିଦ୍ରୋହ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜାର୍ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ରିମିଆ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ଦୁଇଟି ମହାଶକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର
ତୁର୍କୀ ଉପରେ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ରୁଷିଆ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭଳି ୟୁରୋପୀୟ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ରୁଷିଆ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ତୁର୍କୀ ବା ଅଟୋମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରୁଷିଆର ଏହି ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ଜମାରୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିଲା। ଏହି ମହାଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଓ ଜାଗା ଦଖଲ କରିବାର ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ ଶେଷରେ କ୍ରିମିଆ ଯୁଦ୍ଧର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ରିମିଆ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ରୁଷିଆ ବିରୋଧରେ ତୁର୍କୀ ସହ କେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ପିଡମଣ୍ଟ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ। ପିଲାମାନେ, କ୍ରିମିଆ ଯୁଦ୍ଧରେ ରୁଷିଆ ଏକାପଟେ ଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ଶତ୍ରୁପକ୍ଷରେ ତୁର୍କୀ ସହିତ 3ଟି ବଡ଼ ଦେଶ ଏକାଠି ହୋଇ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ସାର୍ଡିନିଆ। ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମିତ୍ରପକ୍ଷର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ ସାମ୍ନାରେ ରୁଷିଆର ଦୁର୍ବଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ବେଶୀ ସମୟ ତିଷ୍ଠି ପାରିଲାନି ଏବଂ ଶେଷରେ ରୁଷିଆର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲା। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।